علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، اپنے انٹرو کے لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ 10 منٹ تو اس میں ہی گزر جائیں گے. جو مجھے جانتے ہیں ویری گڈ، جو نہیں جانتے وہ جان لیں گے. دانیہ خان ہوں میں، دانکاش کی فاؤنڈر. اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. اور وہاب کا بہت بہت شکریہ، ان کی ٹیم کا بہت شکریہ. صبح دوپہر شام رات یہ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں اینڈ آئی کین ریئلی سی اٹ. میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ میں سے کون کون لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ گڈ، کچھ نہیں بھی ہونا چاہتے. اوکے، سو کامیابی کا منتر ہے دھیان. دھیان دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ نے باتوں پہ دھیان دینا ہے. یہاں پہ بہت لوگ آئیں گے، آپ کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے، لیکن جب تک آپ کا دھیان نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکے گا. 7-8 سال ہو گئے ہیں مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بتاتے ہوئے، اور جن لوگوں نے دھیان دیا ہے انہوں نے بہت کریزی منی بھی کمایا ہے. آپ ان کو اس کانفرنس میں بھی دیکھیں گے، اور دنیا بھر کی کانفرنسز اور انڈسٹریز میں وہ اپنا نام پیدا کر چکے ہیں اور بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہی آپ لوگوں کا میجر سوال ہوتا ہے، ارننگ. تو اسی کے اوپر بات کریں گے. ڈی ایم کی تو میرے خیال سے اب کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب تو ہر بندے کی پروفائل میں لکھا ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ. چلو یہ بھی اچھا ہے، آل از ویل. اب مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی چاہیے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت بڑی فیلڈ ہے، آپ اتنی بڑی فیلڈ میں بھی نہیں جانا چاہتے. تو آج کا میں نے ٹاک اس سے بھی سمپلیفائی کر لی ہے، اس سے بھی آسان کر لی ہے. میں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر بھی ایک اسپیسیفک اور پرٹیکولر فارمولا دے کے جاؤں گی، جو پوری ڈی ایم آپ کو نہیں کرنے کی ضرورت. بس آپ اس فارمولا کو اگر سمجھ لیں تو اگلے چند منٹ میں آپ انٹرنیٹ کی خفیہ زبان کو سیکھ لیں گے، جو کلکس کو کرنسی اور مصروفیت کو کامیابی میں بدل سکتی ہے. اور ہر کلک ایک کہانی ہے. آئے نیش مارکیٹنگ سائفر کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. ایک ایسی دنیا جہاں توجہ نئی کرنسی ہے، جہاں ڈیٹا کی راجدھانی ہے، جہاں صرف ڈالر اور سینٹ کرنسی نہیں ہوتے بلکہ بٹس اور بائٹس کرنسی ہوتے ہیں. تو جو جادو کیا ہے جو آپ کو زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے یا سڑکوں سے ایوانوں میں بٹھا سکتا ہے، وہ ہے نیش مارکیٹنگ. سو نیش کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ نیش کیا ہوتی ہے؟ نو؟ اچھا چلو، نیش ہوتی ہے لیٹ سے ایک ہوتی ہے انڈسٹری. لیٹ سے انڈسٹری ہے ہماری ای کامرس. ای کامرس ہماری انڈسٹری ہے. اب اس کے اندر اگر ہم نیش کی بات کریں، ای کامرس کے اندر بہت ساری اور چیزیں آتی ہیں، فوڈ ہے، کلودنگ ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو فوڈ ایک سب انڈسٹری ہو گئی. اب فوڈ کے اندر بھی اگر ہم فردر ایک اور انڈسٹری نکال لیں، لیٹ سے پاکستانی کھانے، دیسی کھانے، تو یہ ہماری نیش ہے. ٹھیک ہے. سو انڈسٹری کے اندر سب انڈسٹری کے اندر سب انڈسٹری. آپ نے ہر کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہر فن مولا نہیں بننا، جیک آف آل ٹریڈز اینڈ ماسٹر آف نن نہیں بننا. آپ نے ایک نیش کے پیچھے جانا ہے. وہ کہتے ہیں riches are in the niches. نیش کے اندر قارون کے خزانے سے بھی زیادہ پیسہ چھپا ہے اگر آپ نیش کو صحیح طرح سمجھ لیں. تو جو منتر میں آج آپ کو دینے لگی ہوں، جو چھوٹا سا فارمولا ہے، بے شک آپ اس کو کہیں پہ لکھ لیں، یا آپ کو اگر آپ اس کو فالو کریں گے، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یو ول سی سکسیس. آپ بے شک نہ کامیاب ہوئے تو آگے مجھ سے یہ کہنا کہ کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلی چیز ہے آپ نے اپنا نیش سلیکٹ کرنا ہے. نمبر 1 تھنگ، آپ نے ایک نیش سلیکٹ کر لینی ہے. نمبر 2 تھنگ، آپ نے اپنا اسکل اسپیشلائزیشن کرنی ہے. پوری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ نہیں بنے، آپ نہیں بن سکتے. 10 سال ہو گئے ہیں مجھے اس انڈسٹری کے اندر، میں نہیں کہہ سکتی کہ مجھے پوری ڈی ایم آتی ہے، کیونکہ جس انڈسٹری میں ہم ہیں ہر نینو سیکنڈ پہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. سو وی کین ناٹ میک سچ ہیوج کلیمس. آپ فیس بک مارکیٹنگ، ٹک ٹاک مارکیٹنگ، یوٹیوب مارکیٹنگ، مطلب انڈسٹری کے اندر بھی سب انڈسٹری میں جائیں اور اسکل کے اندر بھی سب اسکل میں جائیں. بیکاز اب ہم جس دور میں آ گئے ہیں نا، یہ اے آئی کا دور ہے. ہم سمجھتے ہیں اے آئی ایک میڈیوکر اسکل کو ریپلیس کر سکتا ہے، ایک ایوریج اسکل کو ریپلیس کر سکتا ہے، بٹ اسپیشلائزیشن کو ریپلیس نہیں کر سکتا. سو یو نیڈ ٹو آپٹ فار اسپیشلائزیشن. ٹھیک ہے. نیش، اسپیسیفک اسکل، ڈیجیٹل پریزنس اینڈ کمیونیکیشن، یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کریزی منی کما سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں ڈالرز کی بارش ہو جائے تو واقعی ڈالرز کی بارش ہو سکتی ہے اگر آپ نے ایک اسپیسیفک نیش، اسپیسیفک اسکل، اس کی ڈیجیٹل پریزنس اور اس کے اوپر کمیونیکیشن کے اوپر کام کیا. سو نیش کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ لیٹس سے ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اکیگائی، dankaash.com پہ موجود ہے فری میں اگر دیکھنا چاہیں. اکیگائی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی فگر آؤٹ کرنی ہوتی ہے پیشن لسٹ. وہ ایک شعر ہے، شوق ہو رہنما تو کوئی مشکل نہ رہے،
शौक मुश्किल से मगर रहनुमा होता है। तो आपने अपना शौक फिगर आउट करना है, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, बचपन से आपको किस चीज़ का शौक था, आपके दोस्त क्या कहते हैं आप किस चीज़ में अच्छे हैं। लेट्स से किसी को खाना बनाने का शौक है, किसी को योगा करने का शौक है, किसी को फुटबॉल का शौक है। सो अपनी नीश वो रखें जो आपके शौक से सिमिलर हो। मेक अ लिस्ट ऑफ योर पैशंस, बना लें 4-5 अपने पैशन की लिस्ट बना लें। उसके बाद आप जाएं गूगल कीवर्ड रिसर्च पे या कीवर्ड क्लाउड पे और देखें कि जो मैंने लिस्ट निकाली है पैशंस की, इनको जब मैं कीवर्ड रिसर्च में जाता हूं तो किसका वॉल्यूम हाई और कंपटीशन लो है। वॉल्यूम हाई और कंपटीशन लो है, वो वाली नीश आपने अपने लिए सिलेक्ट कर लेनी है। ये हर्ड मेंटालिटी से नहीं चलना कि फलाने ने ये काम किया तो इतने पैसे कमा लिए, मैं भी कमा लूं। हर बंदे की अपनी एक खसूसियत होती है, आपने अपने शौक के साथ चलना है, क्योंकि अगर आपका शौक नहीं होगा आप कुछ अरसे में बोर हो जाओगे। सही है। सो फर्स्ट थिंग आपने नीश सेलेक्ट कर ली। सेकंड थिंग है अब आपका स्किल। स्किल के ऊपर भी लाइक आई सेड आपने पूरा डीएम एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करनी और ना इतने बड़े क्लेम्स करने हैं, बिकॉज इवन क्लाइंट्स कैन टेल। कस्टमर्स बहुत अवेयर हैं आज के ज़माने में। आप किसी को बस जाके कह दो मैं डीएम एक्सपर्ट हूँ और वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, या बैकलिंकिंग का, आप अक्सर लोगों से मैं बात करती हूँ उनको बैकलिंकिंग का, एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ, इन चीज़ों का पता ही नहीं होता एंड दे आर सेइंग कि मैं डीएम एक्सपर्ट हूँ, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। तो आप एक स्किल उठाओ, बेशक सिर्फ टिकटॉक मार्केटिंग को ले लो, इट्स वेरी हॉट एंड वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है, बेशक फेसबुक मार्केटिंग ले लो, पिंटरेस्ट ले लो, कैनवा ले लो, कोई भी स्किल छोटा या बड़ा नहीं होता। बात है स्पेशलाइजेशन की कि आप किस स्किल में कितने अच्छे हो। आसान सी एनालॉजी देती हूँ, अक्सर बच्चियाँ होती हैं शादी जिनकी हो रही होती है, लेट्स से, तो अगर किसी बच्चे की शादी होनी है आपके घर में या आपके अराउंड किसी की, तो आप क्या समझते हैं कि वो कहाँ से अपना लहंगा लेगी? किसी ऐसे बंदे से जो लेडीज़ वेस्टर्न वेयर भी बनाता है, टी शर्ट्स भी बनाता है, जॉगर्स भी बनाता है, लहंगे भी बनाता है, या वो उसके पास जाएगी जो सिर्फ लहंगे बनाता है और बेस्ट लहंगे बनाता है। ठीक है, सो आपने स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है ताकि जब कोई बंदा सोचे कि टिकटॉक मार्केटिंग इसमें तो ये बंदा बेस्ट है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। सही है, सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा। सब कुछ तो टूल्स भी कर लेते हैं, हमने अपना ह्यूमन एसेंस नहीं खोना। और स्पेशलाइजेशन के लिए कहते हैं 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए। तो अनलेस आपके पास वो 10,000 आवर्स नहीं है, डोंट लिस्ट योर सेल्फ, डोंट मिस गाइड पीपल। इसके ऊपर मैं बहुत बात करना चाहती हूँ बट छोटी करूँगी अभी के लिए। हमने ना ऑनेस्ट रहना होता है, ट्रांसपेरेंट रहना होता है। नंबर 3 थिंग है आपकी प्रेजेंस। प्रेजेंस क्या होती है? जो दिखता है वो बिकता है। डिजिटल मीडिया ये बेस्ट टाइम टू बी अलाइव है। गैरी वेनरचक कहता है कि इंसान की हिस्ट्री में, अरबों सालों की हिस्ट्री में ये बेहतरीन टाइम है टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी मेकिंग मनी। वो क्या है कि आपके पास फ्री एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टा है, सब फ्री है। आप यहाँ पे अपनी कंसिस्टेंट ब्रांडिंग करो, अपनी पोजिशनिंग करो और ऑर्गेनिक कंटेंट स्प्रेड आउट करो। जब तक आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, नोबडी इज गोना पे यू एनीथिंग। आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप देखो लोग आपके पास किस तरह आना शुरू हो जाते हैं। सो डोंट गो फॉर एवरीथिंग। जो आपने नीश अपनी सेलेक्ट की है, लेट्स से मेरी नीश थी फूड बिजनेस, पाकिस्तानी खाने और टिकटॉक मार्केटिंग फॉर दैम, तो अब मेरा टोटल कंटेंट, मेरी टोटल ब्रांडिंग, मेरी टोटल बायो, सब कुछ सिर्फ पाकिस्तानी खाने की, टिकटॉक मार्केटिंग की ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग के बारे में होनी चाहिए। आप लोगों ने अक्सर फेसबुक पे बायोस लिखी होती हैं, पापा की परी, वर्क्स एट नो वन, मम्मी का लाडला। तो कौन हायर करेगा यार मम्मी का लाडला को अपनी ब्रांडिंग और पोजीशनिंग के लिए या अपनी मार्केटिंग के लिए? तो मेक श्योर ये जो आपकी बायोस हैं ये आपका पोर्टफोलियो है, ये आपका रेज्यूमे है। सो आपका फेसबुक, आपका लिंक्डइन, आपका इंस्टा, देखें कि आपकी इंडस्ट्री में कौन से प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं और रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी राइट ब्रांडिंग और पोजीशनिंग करें और वहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट डालना शुरू करें। पेड मार्केटिंग की तरफ भी जाएं। मुझे ये समझ नहीं आती कि डिजिटल मार्केटर्स, जो लोग अपने आप को खुद डिजिटल मार्केटर्स कहते हैं, उन्होंने कभी डिजिटल एड स्पेंड में 1 रुपया नहीं खर्च किया होता एंड दे आर अफ्रेड टू स्पेंड ऑन डिजिटल मीडिया। फिर आप किस चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो? सो ऑर्गेनिक प्लस पेड दोनों मार्केटिंग करें, अपनी एक अथॉरिटी बनाएं, इंडस्ट्री में अपना एक नाम पैदा करें, फ्री ग्रुप्स में एडवाइसेस दें लोगों को, सेमिनार्स कराएं, वर्कशॉप्स कराएं, वीडियोस बनाएं। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है और फोकस रखना पड़ता है।